Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. Today, today we are discussing about the next important chapter of second PUC biology. The unit of the unit name will be genetics and evolution concept. So this is the very important content. It will be related to the second PUC biology. If we take an example of the competitive field of NEET along with a KCET point of view, and we're coming to the theory point of view, the genetics along with evolution, the unit will be very important. So this complete unit, we can be divided into a three important sub chapters. In that, the first chapter number one, the principles of inheritance and their variations. That is chapter number one. And in this chapter, we are studying the some kind of a loss of inheritance and their occurrence of variations. How there is the variations will be observed in case of an all the living organisms. It will be carrying of information from the one generation to the another generation. And the chapter number two, molecular basis of inheritance. We are studying the process of the carrying capacity, that is a pattern carrying the parents to offspring in a molecular level. How there is a expression of gene, what are the basic requirements for the mechanism of replication and transcription and the mode of translation. All the content will be studying in the chapter number two, that is related to the molecular basis of inheritance structure. Okay now, and we're coming to the third last chapter regarding this unit, evolution point. And this evolution, we are studying that as some kind of laws of evolution and explaining about the different theories of evolution. So these are all we have studied in the chapter number 3, which is related to the comes under the genetics along with the evolution concept. So today we are starting with a first chapter which is comes under the genetics and evolution. The chapter name will be principles of inheritance and variation. So just observe the name of the chapter. Just ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು, some kind of principles which is required for the pattern of inheritance. Just ಇಲ್ಲಿ some kind of laws or some kind of procedure, there is a requirement for the carrying of information. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ some kind of trait or the character or some kind of pattern of chromosome from the parents to formation of progeny or the offspring. So that is indicate for the character inheritance, carrying capacity. And during the carrying of information from the parents to offspring, for example, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, in between two individual there is a some kind of difference will be present. Just ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗೂ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ like Gregor John Mendel, we are studying about a Mendel's law of inheritance. The first primitive ಆಗಿ ನಾವು genetics ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್. ಬಿಕಾಸ್ he state that and he postulate that different types of an laws of inheritance. ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ with respect to the Mendel's law of inheritance, we are studying about some kind of terms which has required for the genetic along with evolution. So in our ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನಿದು ವರ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್? ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬಯಾಲಜಿ, and it will be a study the inheritance along with a heredity, along with a variation of character in the level of genes with respect to the chromosome that is indicate for the word genetics. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಏನಿದು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೋಜೆನಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೋಜೆನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. If you take an example for the characters in the sense like coloration of eyes ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು, ಬ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು, ಗ್ರೇ ನೋಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ದಟ್ ಜೀನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್
ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಜೀನ್. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ನಾವು ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಎ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೌನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಐ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಐ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲೂ ಐ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಐ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಫೀಚರ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಕಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಐಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಕಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರೇಷನ್, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೇ ಕಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದ ಐ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇರಿಯಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ನ. ಈ ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಟಾಲು ವಿತ್ ಡಾರ್ಫ್ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ವಿತ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಾವುದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ದಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ like Mendel's law of inheritance. Okay, na? These are the some most important terms. One will be genetics, and another one inheritance and a variation with respect to the character, and last one will be trait. And we're coming to the next important terms. The word allele. Alleles and the meaning we can also call allelomorphs and the karitivi. The allele is indicate for the alternative form of gene. ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜೀನ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಟಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೈಟ್. ಈ ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ
we can be two alleles na ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. One will be increasing order like in the form of tallness ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, or if the organisms have very like a stunted growth ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, dwarfness ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is also another important allele. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಅಲೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಅಲೆಲ್. ಅಲೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲೆಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಾಫ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಗೆ ಅಲೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And we'll coming to the next important term, homozygous ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಹೋಮೋ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ, ಹೋಮೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು ನೇಮು, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪೇರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಲೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಲೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೆಲ್. ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಲ್ ಏನಿದೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕೂಡ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾನು, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಇವೆರಡು ಪೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲೆಲ್ ನ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದಿ ಅಲೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ a carrier will be similar allele ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಹೋಮೋಜೈಗಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, homozygous also we can call it as a pure line and simply we can call it as a true breeding variety. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ದಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ the carrying of some kind of condition, the chromosomes it can pair, they can be carrying of a dissimilar allele. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಲೆಲ್ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಟಿರೋಜೈಗೋಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಸೊ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸೇ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ
the content of genetics with respect to the mechanism of evolution point of view, some kind of terms and conditions. Okay, na? And we'll coming to the in the law of inheritance, we are studying about the most important character. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ನೇಚರ್, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಒಂದು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಅಲೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ರಿಸೆಸಿವ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೇಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಿನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ರಿಸೆಸಿವ್ಗೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಡೋ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡೋ ಸ್ಪೀಕ್ ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಡಿಂಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ
ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಈ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಝೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆನಾ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೂ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ಗೂ. ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೇಟಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಗರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ವಿಗರಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಜೀನ್ or they have something will be differ from the parent. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ some important terms which is comes under the principles of inheritance and the variation concept. ಓಕೆನಾ? and we'll coming to the other than this, ಜಸ್ಟ್ ಈ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಡಲ್. ದ ಮೆಂಡಲ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಂಡಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್, ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟು ಗಿವ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ some most important experiment will be conducted. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಜೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಹೈಬ್ರಿಡೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಹೈಬ್ರಿಡೈಜೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಆ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ದ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್, ಅವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಟಾಣಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 7 year. ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಒನ್ ಡೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 1 year ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 7 year ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟು ಗಿವ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ ನ, ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, 7 year ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಿ ಫಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ದೇ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ their experiment in the year of 1856 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and they can be completed their study about experiments in the year of 1863. So the total duration for the hybridization experiment will be 7 year of time duration for Mendel's law of inheritance. So this is the most important the hybridization experiment conducted by the Gregor John Mendel. And while coming to the just as some kind of information regarding the Mendel ಅಂತ ಬಂದಾಗ he is not a biologist. ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಯಾಲಜಿ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. he is a mathematician. ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನವರು ಮೆಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ just they will be interested regarding the field of biology in the sense of genetics, how there is a information will be carry, ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1856 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 63 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಜರ್ನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 7 year ಜರ್ನಿ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ a loss of Mendel according to the inheritance pattern. So he is a most important person for the evolution point with respect to the genetic field anta bandaga, like Gregor John Mendel we can call father of inheritance and the father of genetics, that is the Gregor John Mendel. Okay na. And when coming to the how there is a selection, just ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಂಡಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ how they will be conducted, ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ದ ಮೆಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಂಡಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ನಾನೊಂದು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ನಾನು 2 ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು.
So that is a first the Mendel will be selected two different parent ನ select ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That parent with respect to the ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಇಂದಿನ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಆರ್ ಅ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸರಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಯಾಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grain from the anther to stigma of a same flower with respect to the same plant ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥರ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಜನಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ one will be male parent ಇದೆ and another one will be a female parent ಇದೆ that is emasculation method conduct ಮಾಡಿರೋದು and will coming to this point number 3 step number 3 ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ pollination ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಜೀನ್ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ pollen grains ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ pollen grains ನ and they will be transport to the female parent female flower ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ pollen grains ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಎಂತ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ artificial pollination will be conducted with respect to the pollination of a to getting hybrid variety ಈ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ we can get new variety ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to cross pollination follow ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆನಾ and the next point the collection and along with a germination ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ನ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ they can be germination will be conducted and these germination leads to the formation of fertilization and the fertilization leads to the formation of a seed compulsory fertilization ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ seed formation ಆಗುತ್ತೆ and the seed to get a production of offspring and the offsprings will be have hybrid variety ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ offsprings ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ
hybrid offsprings will be formation according to the steps involved in the Gregor John Mendel based on the law of inheritance pattern. Okay, na? So these are the four important steps the Mendel will be followed. Okay, na? And we'll coming to the Mendel will be selected some kind of contrasting character. Last ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ contrasting characters they will be selected by the Mendels ಅಂತ varieties of characters ಇದಾವೆ. So ಆ characters ಅಲ್ಲಿ basically they will be selected seven pair of contrasting character. How many pair they will be selected? Only seven pair of contrasting character. Many number of characters ಇದೆ, but the Mendel will be basically selected as seven important characters within the a pea plant only. And before that, why the Mendel selected only pea plant? ಯಾಕೆ ಮೆಂಡಲ್ pea plant select ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ because it is easy to grow and they will be complete their life cycle with a short duration of time period. And these pea plant have some kind of contrasting characters will be present, and they can exhibit a variety of hybridization technology. So these are the most important specific feature the Mendel will be find in a garden pea plant. So that the Mendel will be selected these pea plant for their experimental ಅನಲೈಸಿಸ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 14 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಪೇರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು 7 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ garden pea plant. So that the Mendel will be selected garden pea plant with respect to the seven contrasting characters. ಏನಿದೆ seven contrasting character ಅಂದ್ರೆ character number 1 stem height, meaning height of the flower, height of the plant ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ for example one will be a dominant will be present. So ನಾವು height of the plant ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ one will be dominant will be present in the form of like example ನಾವು tall plant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and another one will be dark plant. ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆನಾ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ one will be axial position idena or there is a terminal part idena ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ they will be selected their characters. One will be axial and terminal. Character number 2 ಇದು second important character. And third pair of characters ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ coloration of flower. Flowers ಅಲ್ಲಿ variety of coloration ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. But while coming to the colorations ಅಂತ ಬಂದಾಗ basically garden pea plant ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು coloration ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ basic 2 type. One will be the coloration will be violet, along with the coloration should be white. This character we can call third important contrasting character the Mendel will be choose. And the fourth one, shape of the pod. Pod ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್, what kind of shape will be present? ಈ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಪ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? One will be a inflated ಇದೆನಾ and another one will be constricted idena. Inflated in the sense fully normally presence idena or they will be some kind of curvature nature idena, constricted anta karitivi. So this is the character number 4 the Mendel will be selected. Pod shape and same pod color. What is the coloration of pod? The coloration should be initially they will be green in coloration and some kind of they will be conversion of a yellow coloration. Based on the coloration of pod also they will be Mendel selected some kind of variation. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ variations observe ಮಾಡ್ತಾರೆ. So character number 5. And we'll coming to the sixth character, seed shape. What is the shape of the seed? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಶೀಪ್ ಲೈಕ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ they are round idena or they will be wrinkled nature idena ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ they will be selected their character. ಇದು
Character number 6, round wrinkled nature of a seed shape they will be selected. And the last one will be a seed coloration. Mendel select ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ seed ಅಲ್ಲಿ a garden pea seed ಅಲ್ಲಿ what is the coloration? If they will be yellow coloration or there is a green coloration ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ they will be selected. These 7 important contrasting character for their experimental hybridization technique they will be conducted their Mendelian principle. So Mendel select ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ the most important ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ contrasting characters. This is the 7 pair of contrasting character. So ಇದು important ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. And in that the first important one, the Mendel given the law of inheritance with respect to the one gene interaction. First ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ law of Mendel's ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೀನ್ 1 ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ 1 ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ 1 ಜೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ mono hybrid class or a one gene interaction ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ mono hybrid. Here it is a cross made between the two different plant. mono hybrid ಅಂತ ಬಂದಾಗ the cross conduct ಆಗಿದೆ involving between the two different plant and they are differing in one character pair or pair of character. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಜೀನ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೇಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಿರೋದು? ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು. ಟಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಒನ್ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೆಂಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲಾ. ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲಾ ವಿತ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ 2 ಇದೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ and again another one homozygous dwarf. 2 plant ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದವರು. one will be tallness ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and another one will be dwarf ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟಾಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ and
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲು. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 2 ಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೆಸಿವ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ 1 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಅಂಡ್ homozygous dwarf ಇದೆ. Here also same, there is a production of gamete. So that gamete we can call small t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್. ಇವೆರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ವಿತ್ ಎ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಗ್ಯಾಮೇಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗ್ಯಾಮೇಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ದ ಗ್ಯಾಮೇಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಗ್ಯಾಮೇಟಿಕ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಏನಾಗಿದೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇದು ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ, F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. F1 ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಒಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲಾಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದಾಗ ಜೈಗೋಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್, ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು F1 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ F1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್. ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನದರ್ F1. ಇದು ಒನ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು heterozygous tall pea plant and again heterozygous tall pea plant, they have crossed. ಎರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಂಡಲ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ. ಡಾರ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಜೀನ್ ನಂಬರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ and capital T another important gamete. So the formation of heterozygous tall pea plant will be a two gamete production. ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇವೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು F2 ಜನರೇಷನ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ RC ಪುನ್ನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪುನ್ನೆಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ
ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟಾಲ್ ಎ, ಬಟ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ತರ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. and again small t pair with a capital T, same ಇಲ್ಲಿ capital T and small t ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು? ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. So this is the flowchart for monohybrid cross. First, selection of parent in the production of gamete and formation of F1 hybrid. And F1 hybrid will be selfing. We can get some important gametes, and gametes undergo the fertilization. We can get a result. So ಇದು ಒಂದು flowchart for the Mendelian first law ಅಥವಾ monohybrid law ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕಲಿ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ one tall, second one and third one tall pea plant ಇವೆಲ್ಲ. So the total number of phenotypic character 3 tall pea plant, and again another one ಇದೆ dwarf pea plant, single will be present. So the mode of monohybrid phenotypic ratio should be 3:1. monohybrid ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3:1 ಇರುತ್ತೆ. and genotypic ratio genetically ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇರೋದು, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಟಿರೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ dwarf pea plant will be present. So the ratio of genotypic in monohybrid cross should be ಏನಿರುತ್ತೆ 1:2:1, and phenotypic ratio will be 3:1. So this is the a conclusion. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ a basic relation of a monohybrid cross. ಸೊ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ just you have to write the definition. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ phenotypic ratio and along with a genotypic ratio is you have to write. And lastly just you have to add some important conclusion. just ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ what are the result we have to observe. ಸೊ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ first the Mendel will be a cross between the two different plant differing in the pair of character, that is a homozygous tall pea plant cross with a homozygous dwarf plant. In F1 he got heterozygous tall pea plant, and the F1 will be selfing in the second filial generation or the F2 generation. The Mendel will be getting a 3:1 ratio of phenotypic ratio, and there is a 1:2:1 ratio of
genotypic ratio. This is the conclusion regarding the monohybrid class. So ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ your own words ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ monohybrid law of inheritance ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And basically same after the conducting the monohybrid law of inheritance, the Mendel will be conducted same kind of similar observation with respect to the other traits also. ನಾವು ಏನಲ್ಲಿ 7 pair of contrasting characters ಏನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ 7 pair of contrasting character ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇರ್ ನ ಟ್ರೇಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಗೆ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. The genes is nothing but a factor according to the Mendel's law of inheritance with respect to the Mendelian principle. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. And here also same pod color ಇದೆ, pod shape ಇದೆ, and flower of the position ಇದೆ, along with a plant height also be present. Based on the all the contrasting character, you will be observed similar kind of characterization with absorption. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡಾರ್ಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1:2:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ 3:1 ರೇಷಿಯೋ. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ F1 ಏನಿದೆ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T along with a small t, when they will be self pollinated, ಯಾವಾಗ self pollination ಆಗುತ್ತೆ they have to produce two types of gamete. Because of the heterozygous nature ಇರೋದ್ರಿಂದ one gamete should be capital T ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು, and again another gamete should be in the form of a small t presence ಇದೆ with an equal proportion. Because of two gametes production calibrity ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಈಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಹಾವ್ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ 50 ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50 ಸ್ಮಾಲ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ದೇರ್ ಎಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಎಗ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದ್ ನೇಚರ್. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ದ pollen grains with respect to the genotypic ratio of small t. Now small t ಅಂತ ಬಂದಾಗ here also same 50% chances of pollinating agent will be a
ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ 50-50% ಪೋಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 50% ಇಂದ 100% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಂದ 50% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ 1/4 ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1/4. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಮಗಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 50% ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ 1/4 randomly we have to fertilize leads to the capital T definite ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ half of the 2/4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, half of the random fertilization leads to the heterozygous nature. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ here also same exactly half percent they will be have capital T small t containing ratio. And again the 1/4 of the random fertilization leads to the small t. Random fertilization ಅಲ್ಲಿ 1/4 ಏನಿದೆ that is consider the ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು 1/4 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ that is 1/4 capital T and half of the capital T small t, and along like 1/4 will be small t. So the total number of expressions characters anta bandaga like 1:2:1 ratio will be present. Now genotypically anta bandaga word according to the Mendelian principles anta tagondaga 1:2:1 it is a very very unique for the monohybrid law of genotypic expression of characters. Okay na? And according to the binomial expressions anta bandaga you have to write in the binomial expressions just a plus b whole square formula ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ we can get a same, hence the result half of the percent ಏನಿದೆ capital T and again remaining half of the percentage ಏನಿದೆ ನಮಗೆ small t ಇದೆ. and small t capital T ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎರಡನ್ನು. and ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/4 will be capital T definite ಬರುತ್ತೆ. and again 1/4 will be capital T small t ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 1/4 will be capital T small t and 1/4 will be small t. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1/4 capital, half will be capital T small t, 1/4 will be a small t. So the total gene frequency ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1:2:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ monohybrid law of inheritance according to the Mendelian law or gene 1 inheritance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ some important informations regarding the a law of dominance, or also we can call it as a monohybrid law or one gene law ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? and will coming to the Mendel self pollinated he can get a F2 plant. ಈ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ F2 generation. and he found that F2 plants continue to generation. ಈಗ F2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ F2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ F3 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ F4 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾರ್ಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ F3 ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, F4 ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಡಾರ್ಫ್ ಓನ್ಲಿನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? and so that he concluded that genotype of the dwarf was homozygous.
ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನಂತರ ಕರಿತಿದೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ is a genotype of a dwarf was a most important homozygosity in a TT. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ F3 F4 F5 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡಾರ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಾರ್ಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ monohybrid cross. Okay na? So this is the statement number 1, the part number 1 according to the Mendelian principle with respect to the gene 1 interaction. According to the Mendel anta bandaga gene 1 interaction ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಇಷ್ಟು modifications important. Okay na? And we'll coming to the Mendel's law of inheritance number 2. Before going to the inheritance of law with respect to the second law before we have to study about some important crosses the Mendel will be conducted. ಕೆಲವೊಂದು crosses ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಂಡಲ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಈ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇವೆರಡು ಏನ್ ಯೂಸಸ್ ಇದಾವ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ದ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಪೇರೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜಿನಿ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಜಿನಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಕ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟು ನೋ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೇಚರ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ dwarf pea plant, small t sorry always tall pea plant, and small t formation of a dwarf pea plant. ಸೊ ನಾವು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ 50% ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, and remaining 50% of offsprings will be small t. Hence the monohybrid ratio ಏನಿದೆ, test cross ratio always should be 1:1 ratio. ನಾವು ಈ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ along with the heterozygous condition of tall 50-50% and 1:2:1 ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ನೋ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆ.
and one will be tall plant bantu, another one will be dwarf plant bantu, 50-50% to know the genotype of an ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ 1:1 ರೇಷಿಯೋ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೊನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಜಿನೋಟೈಪ್. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಏನು ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ? ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟು ನೋ ದಿ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿನೋಟೈಪ್, ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ. ಅಂಡ್ ದ ಮೆಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ F2 ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಜನರೇಷನ್. ಆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ಯಾವ ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ನೋ ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲಾಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ವರ್ಡ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜೀನ್ ಏನಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪೇರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ಪೇರ್ ಇದಾವೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬೇರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಪೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಈ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ವರ್ಡ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಡಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನಲ್ಲಿ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಥವಾ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. If the one plant is dominant over the another plant, the dominating characters we can call law of dominance.
And in the gene, they will not express their character, and the suppressed genes we can call it as a recessive parents ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇದು according to the law of dominance based on the first law of Mendelian principle. ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ a law of dominance according to the first law or a gene one law based on the Mendelian principles. Okay, and in the next class we will continue with the same concept, and we can move to the law of second, that is a law of independent assortment, how there is expression of characters according to the approach of Mendelian principle. So in the upcoming next class we are studying about the next content related to the principles and variation of concept. So thank you all.